So n is equal to mg into secant theta. We got this result from non-inertial frame of reference. Right? ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, సూడో ఫోర్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా రియల్ ఫోర్స్ కి ఎట్లుండాలి? See, for Opposite, example, sir. Opposite. opposite. For example, I have a truck. Right? Yesterday's example, I have a truck which is moving with an acceleration a towards right side, right? And if a bob is suspended in the truck itself, and if the observer is in the truck watching this pendulum, watching this bob, when the truck is moving towards right side, the observer inside the truck who is said to be in the non-inertial frame of reference, or I can say accelerated frame of reference, the bob will move towards left side with an acceleration minus a bar అనొచ్చా? ఇది a bar తీసుకుంటే Yes, sir. ఇది a Yes, bar sir. Yes, sir. అనుకుంటే Minus ఇది a bar. minus a bar. Yes, sir. So if I consider mass of the bob as m, then minus ma bar is said to be pseudo force. Minus ma bar is said to be pseudo. So pseudo force అనేది real force కి ఎప్పుడు కూడా it is opposite in direction. This minus ma bar is said to be pseudo force, which always acts opposite in direction to the pseudo force. Or I can say minus a bar is pseudo acceleration అనొచ్చు. a bar ని acceleration అనుకుంటే, రియల్ acceleration అనుకుంటే, దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో సూడో యాక్సిలరేషన్ యాక్ట్ చేస్తుంది అంటాం. రైట్? ఓకే, నౌ లెట్ us డిస్కస్ వాట్ వి డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాం. ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్, ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్, సేమ్ క్వశ్చన్. నౌ లెట్ మీ షో యూ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్, right, theta, block of mass m is lying on an inclined plane. Its weight will always acts vertically Horizontally down. downwards. ఇక్కడ గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్ అంటే గ్రౌండ్ మీద ఉన్నాడు పర్సన్ ఈస్ వాచింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్. దిస్ ఈస్ ground, and this wedge or inclined plane is moving with an acceleration a, horizontal ga move aitundi. Wedge is moving horizontally with an acceleration a. As you know, normal force, normal reaction force, normal force will be like this. Mg is resolved into two components. This this angle also becomes theta, and the component touching the angle gives cos. సో ఇక్కడ నాకు mg cos theta అవుతుంది, ఇక్కడ mg sin theta అవుతుంది. ఇది గుర్తు, mg sin theta. సార్ ఒకసారి ఈ స్టెప్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్? ఏది నాన్న? ఇప్పుడు ఆ డైరెక్షన్స్ వచ్చినాయి కదా సార్? ఇవా? అవును సార్. ఇది వెక్టర్స్ లో మీకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వెక్టర్, you know how to, for example I have a vector ఉంది నాన్న, ఇది నేను f bar ఫోర్స్ అనుకుంటున్నా. ఫోర్స్ వెక్టర్ క్వాంటిటీనా? ఫోర్స్ is a vector quantity which is making, okay, an angle theta with x-axis, right? I can resolve this force or vector into two rectangular components. Two rectangular components ఎట్లా ఉంటాయంటే, those two rectangular components ఆ రెండు కూడా ఎప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ ఉండాలి. పర్పెండిక్యులర్ ఉండాలంటే ఒకటేమో ఈ డైరెక్షన్ లో, ఒకటి ఎక్స్ యాక్సిస్ డిరెక్షన్ లో ఉంటది, ఇంకొకటి వై యాక్సిస్ డిరెక్షన్ లో ఉంటది. ఎక్స్ యాక్సిస్ డిరెక్షన్ లో ఉండే నేను ఎఫ్ఎక్స్ అనుకుంటున్నా. ఎఫ్ యాక్సిస్ డిరెక్షన్ లో ఉన్నది ఎఫ్ఎక్స్, అండ్ వై యాక్సిస్ డిరెక్షన్ లో ఉన్నది ఏమనుకోవాలి నేను ఇప్పుడు? ఎఫ్వై అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఎఫ్వై అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు థీటా వెక్టర్ కి టచ్ అవుతుంది, రైట్? థీటా ఈస్ ది యాంగిల్ ఆర్ కాంపోనెంట్ ఈస్ టచింగ్ ది యాంగిల్ థీటా
రైట్. అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏది వస్తుంది నాకు ఇక్కడ ఐ షుడ్ గెట్ ఒక పని చేద్దాం. నేను ఇక్కడ ఇదేం చెప్తాను, ఎఫ్ఎక్స్ అంటున్నా. ఎఫ్ఎక్స్ నౌ వెన్ ఐ డ్రాప్ టూ పర్పెండిక్యులర్స్, when I drop two perpendiculars, this is one perpendicular on x-axis. X-axis మీద ఒక perpendicular ఉంది, y-axis మీద ఇంకొక perpendicular ఉంది, right? Now let me put the points like this. O, A, B అనుకుందాం. O, A, B. This is F bar, right? O, A, B. Now can you see O, A, B forms right angle triangle? Yes, sir. OAB రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయిందా? అవును సార్ అయ్యింది. అయితే ఇప్పుడు ఓఏబి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయితే ఈ ఫ్రమ్ రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్ ఓఏబి వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ థీటా? అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏదైనా OAB లో వాట్ ఈస్ అడ్జసెంట్ సైడ్? OA by hypotenuse. OB. Hypotenuse sir. OB. OB, sir. OB. What is OA I have taken? FX. X component of this force. Exactly, FX sir. by OB ante magnitude of bar. modulus better because angle doesn't have any direction. Angle ki direction ఉండదు నాన్న. Angle is not a vector quantity. Angle is a scalar, right? So cos theta is equal to fx by f. అప్పుడు నాకు cos theta is equal to fx by f అంటే what is the value of fx I am getting? F into Oh yes. cos. F into OA is equal to OB cos theta. OA అంటే ఎంత? F, right? So fx cos theta, fx is equal to f cos theta వచ్చింది. Now ఇదే రైట్ ట్రయాంగిల్ లో if I write sin theta from the same right angle triangle, what is the value of sin theta? ఇదే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఆపోజిట్ సైడ్ AB AB by OB, sir. AB by OB. OB. My OB. AB is equal to ఏంటి రాయొచ్చు? AB is equal FY, to sir. To OB. OB sin theta రాయొచ్చా? Yes, sir. AB is equal to OB sin theta. మరి AB అంటే ఈ AB ఈ OY ఇక్కడ నేను ఇంకోటి పాయింట్ తీసుకున్నా C అని. AB OC కి ఎట్లా ఉంది? AB is parallel to OC. To OC, yes, sir. AB is parallel to OC, but OC is equal to how much? FY. F5. F1. అంటే OB AB ప్లేస్ లో FY రాయొచ్చా? Yes, sir, of course. FY రాసు is equal to OB ప్లేస్ లో magnitude of force modulus of F bar into sin theta. అంటే నాకు ఇప్పుడు FY is equal to ఏమొచ్చింది? F sin theta వచ్చింది. అంటే ఒక వెక్టర్ ని if I resolve this vector into two rectangular components, one along x-axis and the other along y-axis. Along x-axis what I am getting is f cos theta, and along y-axis what I am getting is f sin theta. ఒక వెక్టర్ ని ఒక ఫోర్స్ ని రిజాల్వ్ చేస్తే వెయిట్ అనేది వెక్టర్ క్వాంటిటీనా? Weight is a vector quantity. It can be resolved into two rectangular components. Two rectangular components ఎట్లా ఉండాలి? Those two rectangular components must be perpendicular to each other. Perpendicular ఉండాలి. ఇక్కడ weight ని నేను రిజాల్వ్ చేస్తే పర్పెండిక్యులర్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఇదొకటి ఇదొకటి. However, these two are perpendicular. These two are perpendicular. ఈ రెండు చూడండి. How are these two? Perpendicular, sir. Perpendicular. అంటే నేను ఇప్పుడు ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ ని ఎక్స్ యాక్సిస్ లాగా తీసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎట్లా ఉందో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ యాజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇది వై యాక్సిస్ గా తీసుకుంటున్నాను.
మరి మీరు అడగొచ్చు, మరి ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్ కాస్ థీటా వచ్చింది, అంటే అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎఫ్ కాస్ థీటా వచ్చింది. మరి ఇక్కడ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏమొస్తుంది నాకు? MG sin theta, sir. సైన్ వస్తుంది. వై దిస్ ఇస్, వై దర్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? ఇక్కడ చూడండి, థీటా దేంతో చేస్తున్నా? ఏ యాక్సిస్ తో చేస్తుంది? Theta is the angle made with x axis, but here I am considering this one as y axis. Theta is the angle made with which axis? Y axis. Y axis is what you got sin theta also. There is a slight difference between these two. Understand చేసుకొని ట్రై చేయండి. ఇక్కడ theta దేంతో చేస్తుంది? యాంగిల్ x axis తో చేస్తుంది. Now here, okay, let me draw like this. ఇట్లా డ్రా చేద్దాం. దీన్ని నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే, దీన్ని ఇది ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ డైరెక్షన్ ఉంది కదా, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇదేంది ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నది. దీని ఏమనుకోవాలి? వై యాక్సిస్ అని. దిస్ ఇస్ వై యాక్సిస్. వై యాక్సిస్ కి థీటా చేస్తుంది యాంగిల్. నౌ దిస్ టైమ్ దిస్ థీటా ఈస్ ది యాంగిల్ మేడ్ విత్ వై యాక్సిస్, నాట్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ తో చేసింది కాబట్టి ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ కాస్ థీటా వచ్చింది, ఎఫ్వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ సైన్ థీటా వచ్చింది. Whereas in this case, this theta is the angle made with y-axis. So along y-axis, I will get mg cos theta. And moreover, you know very well, ఇది ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవడం రిజాల్వ్ చేయడం కష్టం అనిపిస్తుంది. మీకు ఈజీగా సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవడం నేను చెప్పిన, if the component of the vector touching the angle theta, theta కి టచ్ చేసే కాంపోనెంట్ కి ఏమొస్తుంది? Cos theta. కాస్ వస్తుంది అని గుర్తుపెట్టుకో. The other angle, the other component which is not touching the angle theta ki touch avatledu adi. So there you will get as sin, mg sin theta. Acha meek itla confuse aitundi. Ippudu chudandi, nenu దీన్ని rotate chesthe emaitadi? If I rotate this, okay, let me erase all this. I will show you. మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం కావాలంటే చెప్తున్నా. ఇది ఇట్లా రొటేట్ చేయండి, ఏమైతుంది అంటే వై యాక్సిస్ ఇట్లా రొటేట్ చేస్తే వై యాక్సిస్ ఎటు వస్తుంది? రొటేట్ త్రూ 90 degrees, రైట్ సైడ్ వచ్చింది. రైట్, వై యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎటు వస్తుంది? డౌన్వర్డ్స్. అప్పుడు ఈ ఫోర్స్ ఎటు పోవాలి? రైట్ సైడ్ కి డౌన్వర్డ్స్ కి ఉంటుంది సార్ మధ్యలో. ఇది ఫోర్సా? అప్పుడు ఇది ఏమైంది? FY. అలాంగ్ వై యాక్సిస్ FY తీసుకుంటాం, అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇక్కడ థీటా అంటున్నాం. ఇంకా రొటేట్ చేయండి. యూ రొటేట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఈ ఎఫ్ ని ఇట్లా తీసుకురండి. ఈ ఎఫ్ ని ఇట్లా తీసుకొస్తే, ఇట్ సైడ్ తీసుకొస్తే, అంటే వర్టికల్ డౌన్వర్డ్స్ తీసుకురండి ఎఫ్ ని. అప్పుడు ఏమవుతుంది? FX అనేది రైట్ సైడ్ డౌన్వర్డ్స్ మధ్యలో ఉంటుంది. FM ఎఫ్ ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన, ఎఫ్ ని వర్టికల్ డౌన్వర్డ్స్ చేసిన, అప్పుడు ఇది నాకు ఇట్లా వస్తుంది. ఇది నాకు ఇట్లా వచ్చింది. ఈ ఎఫ్ ని డౌన్వర్డ్స్ తీసుకొస్తే ఎఫ్ఎక్స్ ఇట్లా వచ్చింది. ఈ ఎఫ్ ఎటు పోవాలి? ఇప్పుడు ఇట్లా రావాలి. ఇది ఎఫ్, ఈ ఎఫ్ఐ ఇటు వస్తుంది. ఎఫ్ ఏనా సింపుల్. ఇప్పుడు మీకు ఓకే రికార్డ్ అవుతుందా ఇది? ఓకే అవుతుంది సార్. చూడండి, ఇట్లా ఉంది ఒకటి, ఇట్లా ఉంది ఒకటి, ఓకే, ఇట్లా ఉంది ఒకటి. దిస్ ఈస్ హౌ. నా ఇప్పుడు నేను రొటేట్ చేస్తే ఈ మధ్యలో ఉంది కదా, మధ్యలో ఉన్న వెక్టర్ ఇటు తీసుకొస్తే ఈ మూడు ఇట్లా మూవ్ అవుతున్నాయి. ఈ మూడు ఇట్లా మూవ్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మధ్యలోకి ఏదో వచ్చింది, మధ్యలో ఒక రిజల్టెంట్ వచ్చింది. మధ్యలో ఎప్పుడు రిజల్టెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇదే ఈ మార్కర్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో అట్లా ఇక్కడ ఉంటాయి చూడండి. These three will be like this. అంటే ఇది mg అనుకుంటే
ఎంజీ అనుకుంటే అప్పుడు ఇది ఎంజీ కాస్ థీటా అవుతుంది, ఇదేమవుతుంది ఎంజీ సైన్ థీటా. దిస్ ఇస్ హౌ యూ విల్ గెట్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకోండి, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇది ఏం లేదు, వెక్టర్స్ నే రొటేట్ చేస్తున్నాం అంతే, రైట్? ఈ వెక్టర్ నే రొటేట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు డెఫినెట్ గా. ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ, బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, వెక్టర్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? ఇప్పుడు నాకు గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్ నుంచి కావాలన్న, గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్ నుంచి ఇక్కడ నాకు ఎంజీ సైన్ వచ్చింది, ఎంజీ కాస్టెడ్ వచ్చింది, రైట్? నా వాట్ ఐ వాంట్ ఈస్, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎన్ అనేది దేంతో బ్యాలెన్స్ అయింది? ఎంజీ సైన్ థీటా సార్. ఎంజీ MG cos theta, sir. cos theta, sir. అచ్చా, ఇంకొకటి మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, ఇట్లా ఉంటే వెక్టర్ ఏం చేస్తాం? ఎఫ్ బార్ అనేది ఇట్లా ఉంటే హౌ కెన్ ఐ రిజాల్వ్ దిస్ వెక్టర్ ఇంటూ టూ కాంపోనెంట్స్? థీటా ఇదంతా MG ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి దీనికి. ఒకవేళ థీటా అనేది ఈ వెక్టర్ ఫోర్స్ ఎఫ్ బార్ కి, if theta is the angle made by this force with y axis, MG cos theta, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇది MG fy, cos ఇది along y axis, Fy. along x axis. FI cos theta, sorry. FI cos theta. fx fy. Theta is the angle, I mean this component is touching the angle theta. Cos theta, sir. F cos theta వస్తుంది. ఇక్కడ F sin theta. F sin theta. F sin FX sin theta. ఎఫ్ఎక్స్ సైన్. ఐఎమ్ రైటింగ్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. నేను డిరెక్షన్ తీసుకుంటే ఇది ఏ యాక్సిస్, నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్? నెగిటివ్. నెగటివ్. నేను డైరెక్షన్ కన్సిడర్ చేస్తే, ఇఫ్ ఐ ఆల్సో కన్సిడర్ ది డిరెక్షన్, దెన్ ఐ విల్ పుట్ మైనస్ ఐ క్యాప్. వై మైనస్ ఐ క్యాప్? It is according to the negative, na, direction. sir. X is Yeah, negative. We will consider unit vector along x axis. A unit vector తీసుకుంటాము I cap. Along y axis, which unit vector will take? J cap, sir. J cap. J cap. So, ఇక్కడ J f cap, cos sir. theta into, నాకు ఇక్కడ ఏం రావాలి? ప్లస్ j నా మైనస్ j నా? Minus J, sir. Minus J cap. Upwards Plus J, sir. J cap. Plus j cap. రైట్? అప్పుడు నాకు ఇది ఏమవుతుంది? fy బార్ అవుతుంది, ఇదేమవుతుంది? fx బార్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ది డిరెక్షన్, దెన్ ఐ విల్ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. బట్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ fx బార్? F sin theta, sir. FX sin theta. F sin theta into magnitude of minus I cap, whose value is equal to 1. అప్పుడు నాకు సింపుల్ నాకు ఏమొచ్చింది? F sin theta అని వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ fx. ఓకే, నాకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? మాడ్యులస్ ఆఫ్ fy బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు f cos theta into మాడ్యులస్ ఆఫ్ j cap. సింప్లీ f cos theta అంటే నేను రాసింది, ఫస్ట్ రాసింది ఏంటి అంటే, I have written magnitudes of vectors, right? Now, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ f bar ప్లేస్ లో నాకు ఇక్కడ నాకు కనిపిస్తుందా? Is there any force which is in the direction of f bar? MG, sir. Yes, sir. In the direction of f bar. In the direction of f bar. Normal force, sir. Normal force. చూడండి, రెండిట్లున్నాయి, parallel. Normal force. Now, if I resolve this normal force into components, upward ఒకటి వస్తుంది. How are these two angles? వీటిని ఏమంటాం?
If I draw two lines like this, if this angle is vertically opposite angles same ఉంటాయా? Yes, sir. Yes, sir. If this is Yes, theta, sir, ఉంటాయి then sir. this one will also be theta. Yes, sir. Right? ఇంకొక కాంపోనెంట్ ఎట్లా రావాలి? ఒక కాంపోనెంట్ డ్రా చేసిన. One component I have drawn along positive y-axis. Another component should be along the negative x-axis. Along the negative x-axis. This is how you will draw. Now, ఇప్పుడు నాకు కాంపోనెంట్ ఇక్కడ ఏం రాసిన? మాగ్నిట్యూడ్ చెప్పండి. మాగ్నిట్యూడ్ ఇక్కడ ఏం రాసిన? F కి ఇక్కడ ఏం రాసిన? మాగ్నిట్యూడ్. F cos theta. ఇక్కడ ఏం రా? F N cos theta. N cos theta. F ప్లేస్ లో n ఉంది. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి? Fx మాగ్నిట్యూడ్. Fx F మాగ్నిట్యూడ్. sin theta. N sin theta వస్తుంది F sir. sin theta. N F cos sin theta. theta. N cos theta, sir. N cos. N N sin theta. N sin theta. N sin theta. ఇక్కడ n cos ఆల్రెడీ వచ్చింది. N cos theta is acting along y axis. N sin theta is acting along x axis. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు n దేంతో బ్యాలెన్స్ అవుతుంది? MG cos theta. MG cos G theta cos sir. theta. mg Cos theta. cos theta. Right. Now here, am I talking about pseudo force? Ground frame లో ఉన్నప్పుడు pseudo force వస్తుందా? No sir. No. Right? No, sir. N is balanced by what? N is balanced by MG cos theta. mg cos theta. How this wedge is moving? With an acceleration moving A, with a horizontally moving. Wedge is moving horizontally with an acceleration A. Along this direction, what is the force acting? Along this direction, what is the MG sin theta. MG side is MG sin. acting. N MG sin side theta slide sir. అవుతుంది. N sin theta. N side act చేస్తుంది. N side act చేస్తుంది. Net force is equal to అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో అలాంగ్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ చెప్పండి నాకు. Or let me write like this. N is equal to ఏమొచ్చింది? MG Oh, sorry. cos theta sir. సారీ ఇది చెప్పండి. నార్మల్ ఫోర్స్ ని రిజాల్వ్ చేయండి. వాట్ యూ విల్ గెట్? n cos theta is balanced by n cos theta is balanced by MG, sir. MG minus N cos theta. కాదు, బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నీదర్ ఫాలింగ్ డౌన్ నార్ గోయింగ్ అప్వర్డ్స్. రెండు బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. నెట్ ఫోర్స్ జీరో. Yes, sir. N cos theta. MG, yes, sir. ఈ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఉందా? ఈ డైరెక్షన్ No, sir. No sir. లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రమే sir. ఉంది. ఓన్లీ Yes. వన్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. n sin N sin theta is equal to, that should be equal to ma. F is equal to ma కదా? Yes. F is equal to ఎందుకు? Wedge is moving with an acceleration a along the horizontal direction. Horizontal direction లో acceleration a ఉంది. Horizontal direction లో component of force ఏముంది? n sin theta ఉంది. That should be equal to what? ma. Okay, let me take this as equation 1. Let me take this as equation 2. If I do like this, 2 by 1 ఏమొస్తుంది? 2 by 1. N sin theta by N cos theta left side is equal to Cos ma theta by sin theta upon equals mg. to G by J. M by M. N cancel అయిపోయింది. M cancel అయిపోయింది. Sin theta by cos theta. Tan theta is equal to a by g. From this, what is the value of a I am getting? G tan theta. నిన్న గుర్తుందా? Yesterday we got the same answer for acceleration. A is equal to g tan theta వచ్చింది. నిన్న వచ్చిందా మనకి? Yes, sir. Acceleration equal G tan. Acceleration is equal to g tan theta. వచ్చింది. Now what I will do is, let me put this value
ఇన్ ఏదైనా ఈక్వేషన్ యాక్సిలరేషన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇన్ ఈక్వేషన్ 2. n sin theta is equal to ma. ఈక్వేషన్ 2 లో ఏముందా? సో therefore what Yes, I will sir. do is put A is equal to G tan theta in equation 2. What I will get? Equation 2 లో పెట్టండి. Equation 2 అంటే n sin theta is equal to ma. ఏమవుతుంది? G tan theta. Therefore n sin theta is equal to m into MA. E G sin theta. tan. Now n is equal to mg tan theta by sin theta Sec is theta, equal sir. to mg tan theta I can write as sin theta by cos theta divided by sin theta. Sin theta gets cancelled. MG. Now what I got? MG cos theta. mg cos theta, sir. M is equal to mg cos theta కాదు కదా, mg by cos theta వచ్చింది. mg పైన ఉంది, mg is in numerator, mg divided by cos theta. What is this equal to? mg. What is this formula we got from non-inertial frame of reference? From non-inertial frame of reference, also I am getting normal force as mg secant theta. From inertia, sorry, what is this? Yeah, non-inertial frame of reference. What is this? We have calculated from ground frame. Ground frame means what? Inertial frame of reference. What is the formula I am getting for normal force? mg secant theta. రెండు సేమా? Yes, sir. Same. రెండు సేమేనా? అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ లో అక్కడ మనం ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ తీసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ ఫోర్స్ కాల్డ్? We have calculated the normal force by considering pseudo force. ఇట్లా వెళ్తున్నప్పుడు యాక్సిలరేషన్ ఏ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ లో ఒక యాక్సిలరేషన్ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో సూడో ఫోర్స్ ఈజ్ ఎంఏ. ఇక్కడ ఎంఏ ని రిజాల్వ్ చేసిన అక్కడ ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఐ మీన్ go through the videos or go through the the snapshots what we have taken. ఇక్కడ MA ఎట్ వస్తుంది, MA ని రిజాల్వ్ చేసిన MA cos theta, MA sin theta. Now here without considering any pseudo force, I am getting the formula for normal force as mg secant theta. Both are same. అంటే నేను pseudo force కన్సిడర్ చేయకున్నా కానీ I am getting the formula for n as mg secant theta. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మీకు ఏ ఫ్రేమ్ లో చేసినా కానీ ఒకటే వస్తుంది. బట్ మీకు సూడో ఫోర్స్ అనేది ఎక్కడ వచ్చింది పిక్చర్ లోకి? సూడో ఫోర్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ విచ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్? యు ఆర్ ఇన్ యాక్సిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఆర్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్. యాక్సిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఆర్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అంటారు. రైట్, ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎనీవేస్ మీకు ఈ వెక్టర్ కాంపోనెంట్స్ మీరు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, మీరు ట్రై చేయండి. లెట్ మీ షో యూ. ఒకవేళ నేను మళ్ళొకసారి క్లాస్ తీసుకుంటా, ఐ విల్ షేర్ అ వీడియో. మీకు ఒక వీడియో షేర్ చేస్తా, డోంట్ వరీ. ఎట్లా రిజాల్వ్ చేయాలి ఏంటి అనేది. రైట్, సో దిస్ ఇస్ వాట్ దట్ వి డిస్కస్. అండ్ గుర్తుపెట్టుకున్నాను సూడో ఫోర్స్ ఎట్లా అప్లై చేస్తాము. సో సూడో ఫోర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సూడో ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేస్తాము? వి కన్సిడర్ దిస్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు? ఆన్ ఏ బాడీ దేని టు అప్లై. ఏం అప్లై చేయాలి అప్పుడు నేను? న్యూటన్స్ సెకండ్ లా అప్లై చేయాలంటే ఐ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ సూడో ఫోర్స్ ఆన్ ఏ బాడీ టు అప్లై న్యూటన్స్ సెకండ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పిన ఒక ట్రక్ ఉంది, సేమ్ ఇక్కడ ట్రక్ ఉంది.
truck is moving with an acceleration a towards right side, right? ట్రక్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో హూ ఈస్ ఇన్సైడ్ ది యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్, ఈ పెండులం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం, ఈ బాబ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు దేర్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ విచ్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్. ఈ రియల్ ఫోర్స్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ నేను ఒక పని చేస్తుంది ఎఫ్పి అనుకుంటున్నాం. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎఫ్పి కాల్డ్? FP is called as Pseudo force. pseudo Pseudo force. force వస్తుంది సార్. What remember? FP is called as pseudo force. So here pseudo force FP bar is equal to ఏమని రాయొచ్చు? మైనస్ MA bar రాయొచ్చు. Right? Pseudo force is acting opposite in direction to the direction of motion of the car or truck. FP bar raste bar and the direction, it shows direction. Why I am keeping negative sign? Negative sign indicates that it is opposite direction to the direction of motion of the truck. Truck direction ki opposite direction lo act chestundi. So FP bar is equal to minus MA bar antunnam. So a person who is observing from non-inertial frame of reference, right? వాడికి ఒక సూడో ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. దట్ విల్ బి ఆపోజిట్ ఇన్ డిరెక్షన్ టు ది డిరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ది ట్రక్. ఓకే, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. లెట్ మీ గివ్ యు an example. So when can you apply, if you want to apply Newton's second law, you have to consider pseudo force. In which frame? In Non-inertial frame. Now let me give you an example. Okay, example చెప్తున్నాను. Say ఇంతకు ముందే అప్లికేషన్ అనుకోవచ్చు ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోవచ్చు. Now I'm giving you a truck ఉంది, రైట్? ఈ ట్రక్ లో ఒక బాబ్ ని సస్పెండ్ చేస్తాం by means of a string. Right? This is string అన్న, నేను చెప్పట్లేదు, సింప్లీ string అన్న. What is a string called? You have to consider the string as Ideal strings. ideal. Ideal. You mentioned చేయకపోతే by default you have to consider this as ideal string, right? ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు. Let's see, observer is there and truck is moving with an acceleration A towards right side. Then how the bob will move? The bob will move in the opposite direction. E direction లో acceleration ఉంటుంది. Let me take this as A bar. Okay, okay, pseudo acceleration A అనుకుందాం. Okay. Now ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, what is the angle made by the bob, or what is the angle made by the pendulum bob with respect to accelerating observer? ఇక్కడ accelerating observer ని కన్సిడర్ చేయొచ్చా? Because this is in which frame? This is in which frame? Non-inertial frame of reference or accelerated frame of reference. So the observer is said to be accelerating observer. Observer, right? What is the question? What is my question is, what is the mg cos theta made by the bob? Angle made by the bob in accelerating
MA cos theta, MG cos theta, sir. ఏం చేస్తారు? నాకు యాంగిల్ కావాలి. సో యాంగిల్ కావాలన్నప్పుడు వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ లెట్ మీ డ్రా ఓన్లీ ది బాబ్ సపరేట్లీ నేను బాబ్ ని డ్రా చేస్తున్నా. ఇక్కడ యాంగిల్ కనుక్కోవాలంటే బాబ్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా? బాబ్ ఈ సమ్వేర్ హియర్. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ ఫోర్స్? Pseudo force. Pseudo force ఇట్లా ఉండదు. Pseudo force will be like this. ఇది స్ట్రింగ్, String force, sir. tension force. What is this? MG. If I consider mass of the bob as weight, ఇది ఏంటన్నా mg. ఈ డైరెక్షన్ లో ఏం యాక్ట్ చేస్తుంది? Pseudo acceleration. So pseudo force F is equal to ma. T ని రిజాల్వ్ చేస్తే ఇట్లా ఫోర్స్ ని రిజాల్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? MA sir. ఇక్కడ నేను థీటా అనుకుంటే ఇక్కడ ఫోర్స్ ని రిజాల్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నాకేమొస్తుంది? కాంపోనెంట్. ఈ రిజాల్వ్ చేస్తే కాంపోనెంట్ F cos theta. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? F sin theta. F sin theta. ఇక్కడ థీటా ఇక్కడ ఉంది. థీటా ఇక్కడ ఉంటే ఇదే ఈ యాంగిల్ అంతా ఇదెంత? 90 degrees. 90. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ యాంగిల్ ఇది 90 అయితే ఇది థీటా అయితే వాట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్? 90 90 minus. minus 90 minus theta, right? 90 minus theta. ఇప్పుడు చెప్పండి, 90 minus theta is the angle touching this component. ఈ కాంపోనెంట్ టచ్ అవుతుంది. ఈ టీని రిజాల్వ్ చేస్తే ఇది ఎఫ్ కాస్ ఎఫ్ సైడ్ వచ్చిందో దీన్ని రిజాల్వ్ చేస్తే ఒకటేమో అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వస్తుంది, అలాంగ్ వై యాక్సిస్ ఒకటి వస్తుంది. దిస్ ఈస్ అనదర్ కాంపోనెంట్. ఈ టెన్షన్ రిజాల్వ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ది కాంపోనెంట్ ఐ విల్ గెట్? సరే 90 minus theta కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కదా. ఓకే, ఐ విల్ నాట్ టేక్ 90 minus theta. ఇప్పుడు ఇది చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇది ఈ టూ లైన్స్ ఎట్లున్నాయి? parallel. Parallel, sir. ఇది theta అయితే వాట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్? Theta only, sir. ఇదేది ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటాం. అండ్ దీస్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ ఆల్టర్నేట్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ theta. ఇప్పుడు theta అనేది theta is touching with one component of tension. టచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ టచ్ అవుతున్నప్పుడు ఏం కాంపోనెంట్ వస్తుంది అక్కడ? వాట్ షుడ్ బి ది వాల్యూ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ టెన్షన్? కాస్ వస్తుంది. ఇక్కడ కాస్ theta. వాట్ ఈస్ దిస్ కాంపోనెంట్? అదర్ కాంపోనెంట్ Sin theta. T sin theta. And this is in equilibrium. When this entire system is in equilibrium, what are the forces that you can equate? Sir, tension, weight, sir. ఏ టెన్షన్? వెయిట్ ఎట్లుంది? వర్టికల్ డౌన్వర్డ్స్ ఉంది. దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ Yes, ఏ కాంపోనెంట్ యాక్ట్ చేస్తుంది? T cos theta, T sir. cos Theta. T cos theta must be equal to mg, and T T sin theta. sin theta must be equal to what? Pseudo force, which is equal to Pseudo force, sir. MA. ma. Let me take this as equation 1. I'll take this as equation 2. ఈ రెండింటిని నేను 2/1 చేస్తే ఏమొస్తుంది? 2/1 చేస్తే ఏమొస్తుంది? T sin theta upon T cos theta is equal to MA upon MG dt. A is equal to G cos theta. A is equals to G tan theta. కానీ నాకు కావాల్సింది ఏంటి?
Angle. Angle. Angle, sir, angle. So from this, theta Tan is inverse equal A by tan G, is sir. equal to tan inverse of A by G. This is the angle made with the vertical. Vertical ki angle chestundi theta. Theta is what? Theta is the angle made with the vertical. So I want this theta is equal to tan inverse A by G. But నాకు ఇప్పుడు టెన్షన్ కావాలి. What is the tension acting along the string? I want another question from this. Let me ask you another question. Another question is Substituting. what is the tension acting in the string or along the string? ఏం చేస్తున్నా టెన్షన్ కనుక్కోవాలి. సార్ ఏ కనుక్కోవచ్చా సార్? ఏ మనకు జీ tan θ అనే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ జీ tan θ. ఎస్ సార్, A is దాన్ని equal మళ్ళీ to సబ్స్టిట్యూట్ G చేయొచ్చు tan కదా θ. సార్. టీ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ, సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ tan θ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ నాకు ఇదే వస్తుంది. చూడండి, ఎంఏ is equal to t sin θ కదా, t sin θ is equal to MA is equal to mg tan θ అన్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? t sin θ is equal to mg tan θ అంటే ఏమవచ్చు? sin θ by cos θ అవుతుంది. యా మేబీ యా టెన్షన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. సో t is equal to ఇంతకుముందు ఏమొచ్చిందా? mg by cos θ which is mg also secant equal theta. to what? mg secant θ na? Right. ఎస్ సార్. mg secant, right? ఇంకొకటి వితౌట్ యాంగిల్, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ యాంగిల్ లేకుండా అడిగితే ఇది కూడా కరెక్టే. టెన్షన్ t is equal to mg secant θ, but this is in terms of angle. Now if I ask you the answer which doesn't have any angle at all, యాంగిల్ అనేది లేకుండా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే what I should get? ఇప్పుడు ఇది చూడండి అన్న, ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎట్లున్నాయి? ఎఫ్పి సూపర్ ఫోర్స్ ఎంఏ అండ్ ఎంజీ ఎట్లున్నాయి రెండు? రైట్ యాంగిల్ లో ఉన్నాయి సార్. రైట్ యాంగిల్. హౌ ది రిజల్టెంట్ sir. విల్ బి ఆఫ్ దీస్ టూ? హౌ ది రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దీస్ టూ వెక్టర్స్ విల్ బి? రిజల్టెంట్ ఎట్లుండాలి? ఈక్విలిబ్రియం కాబట్టి టెన్షన్ టీ కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉండాలి. దిస్ ఈస్ net force of which two vectors? Net force of weight and the pseudo force. So F net ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? F net ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? F net రెండు పర్పెండిక్యులర్ వెక్టర్స్, ఓకే, టూ వెక్టర్స్ కి రిజల్టెంట్ ఫార్ములా ఏంది? వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా యూ హ్యావ్ ఫర్ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ టూ వెక్టర్స్? మర్చిపోయినా? మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిజల్ట్ మొన్న ఎగ్జామ్ కూడా రాశాను కదా. రిజల్టెంట్ ఆఫ్ టూ వెక్టర్స్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్ములా పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 2pq cos θ. అవునా? ఇక్కడ మరి ఈ టూ వెక్టర్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి? టూ వెక్టర్స్ పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వెక్టర్స్? 90 degrees. θ 90 degrees అయితే నాకు రిజల్టెంట్ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? రూట్ ఆఫ్ p స్క్వేర్ ప్లస్ q స్క్వేర్ వస్తుంది సార్. మరి p ప్లేస్ లో mg తీసుకుందాము, q ప్లేస్ లో ma తీసుకుందాము. వాట్ ఐ విల్ గెట్? mg whole square plus ma whole square, and this net force is equal and opposite to what? Tension. Theta, sir. Because this is an equilibrium. Tension theta కాదు, ఇది ఫోర్సే. ఈ రెండు ఫోర్సెస్ ఎట్లా ఉన్నాయి? దీస్ టూ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ magnitude but opposite in direction. So
this net force I can write as a T reaction. So T is equal to what? Root over. So finally what I will get is tension T is equal to ఇక్కడ నాకు root over m square common తీస్తే g square plus a square అవుతుంది. So T is equal to m square root ఎంత? m into root over g square plus a square. This is the formula for tension in terms of accelerations. In terms of acceleration అడిగితే మీకు ఒకవేళ formula for tension ఏంటి అంటే important formula, remember this is very important formula. T is equal to m into root over g square plus a square. Tension అడిగితే ఒకవేళ. Next important concept, very important concept, ఇది చాలాసార్లు అడుగుతుంటాడు. Apparent weight of a man in a lift. Apparent weight of a man in a lift. మీకు మళ్ళీ వెక్టర్స్ ఎట్లా చేయాలో చెప్తాను, డోంట్ వరీ, రైట్? ఎందుకంటే కొంతమంది లేట్ కూడా జాయిన్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అపారెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ very important concept, apparent weight of a person in a lift. సో ఏం చేస్తారు దీనికి అంటే నాకు ఇది అయిపోయింది ఫాస్ట్ గా. నేను లిఫ్ట్ స్టేషనరీలో ఉందండి. లిఫ్ట్ ఈజ్ స్టేషనరీ. మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి, ఎక్స్పెరిమెంట్ ట్రై చేయండి. ఐ మీన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ ది సెన్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మీకు వెయింగ్ మెషిన్ ఉంటే ఇంట్లో వెయింగ్ మెషిన్ ఉంటే, ఓకే, వెయింగ్ మెషిన్ అట్లాంటివి ఉంటాయి, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో సమ్వేర్. ఐ మీన్ మీకు దొరుకుతాయి కూడా, వెయింగ్ మెషిన్ బయట కూడా దొరుకుతాయి, రైట్? సో ఏమంటున్నా అంటే ఇక్కడ నేను లిఫ్ట్ లో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు 0 అవుతుంది కదా సార్ రీడింగ్ వెయింగ్ మెషిన్ ది? 0 ఎప్పుడు కాదు నాన్న. 0 అనేది అంటే ఎప్పుడు, అన్ని కేసెస్ లో కాదు. చెప్తాను. ఫస్ట్ కేసు ఏంటి అంటే, కేస్ 1 ఏంటి అంటే, కేస్ 1 ఈస్ లిఫ్ట్ ఈజ్ స్టేషనరీ. లిఫ్ట్ ఈజ్ స్టేషనరీ అంటే రెస్ట్ లో ఉంది. రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు assume that this is a lift. లిఫ్ట్ లో కింద నేను ఒక వెయింగ్ మెషిన్ పెట్టి, దిస్ ఇస్ అ మెషిన్, వెయింగ్ మెషిన్. వెయింగ్ మెషిన్ మీద ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. పర్సన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఆన్ ది వెయింగ్ మెషిన్ అండ్ హీ ఈస్ చెకింగ్ హిస్ రీడింగ్. హీ వాంట్స్ టు చెక్ హిస్ weight or reading on the weighing machine, and the lift is stationary. Lift stationary ante what is the value of acceleration? 0. Zero వస్తుంది. Weight will be acting vertically downwards. Let's say m is mass of the person. So weight will be acting vertically downwards. Normal force exerted by the floor of the lift on the person, I will take this as R. R అంటే ఇక్కడ రీడింగ్ అనమాట. రీడింగ్ అనుకుంటున్నాను. నార్మల్ ఫోర్స్ ని ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ది ఫస్ట్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్, యూ కెన్ డినోట్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఈదర్ విత్ N ఆర్ విత్ R. R తో కూడా డినోట్ చేయొచ్చు నార్మల్ ఫోర్స్. ఇక్కడ నేను రీడింగ్ అంటున్నా. రీడింగ్ ఎందుకు అంటున్నా? రీడింగ్ వాట్ యు ఆర్ మెజరింగ్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ది పర్సన్. సో దట్ ఈస్ రీడింగ్ ఆఫ్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ది పర్సన్. రీడింగ్ మెజర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు యాక్సిలరేషన్ లేదు కాబట్టి వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్? what should be the value of R? Net force ఎంత? mg sir. R must be equal to what? R must be equal to mg because net force is 0. ఇక్కడ నాకు నెట్ ఫోర్స్ 0 అయింది కాబట్టి
R must be equal to mg. అంటే this is reading on weighing balance, or you can say weighing machine, which is nothing but true weight of the person. What is this R? R is equal to mg అనేది, this is called as, this is nothing but reading of true weight. True weight ఎందుకు అంటున్నా చెప్తాను. True weight of a person. True weight of a person. R is equal to mg. Right? మరొకవేళ కేస్ 2 ఏమంటున్నా అంటే, కేస్ 2 ఏంది అంటే, లెట్స్ సే lift is moving up or down with uniform velocity. ఈ కేసులో అండర్లైన్ ది వర్డ్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. లిఫ్ట్ ఇప్పుడు మూవ్ అవుతుంది. లిఫ్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్ ఆర్ డౌన్, ఎయిదర్ ఇట్ కెన్ గో అప్వర్డ్స్ ఆర్ డౌన్వర్డ్స్. వెయింగ్ మెషిన్ మీద పర్సన్ ఉన్నాడు, పర్సన్ వాంట్స్ టు మెజర్ హిస్ వెయిట్. ఇట్ కెన్ ఈదర్ మూవ్ అప్వర్డ్స్ ఆర్ డౌన్వర్డ్స్ విత్ uniform velocity. Uniform velocity and velocity constant at the acceleration. 0, sir. 0. A is equal to 0. This is the case of case 1. This is the scenario of case 1. So what is his weight? mg. What is the normal force? I mean normal reaction force, R. So what should be the value of reading on weighing machine? Acceleration 0. Net force enta? 0, sir. Net force is equal to 0 again, because net acceleration is 0. So that means R is equal to mg. R is equal to mg. Again I can weigh true weight of the person. Getting an echo, sir. ఆ ఎక్కువ ఎవరో మాట్లాడుతున్నారో అందుకోసం వచ్చింది. ఓకే, సో R is equal to mg అనేది మళ్ళీ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఐఎమ్ గెటింగ్ R is equal to mg in second case as well, when the lift is moving with uniform velocity. That means acceleration is 0. Acceleration 0 అయింది కాబట్టి. ఓకే, ఒకవేళ let me show you case 3. ఇప్పుడు లిఫ్ట్ యాక్సిలరేషన్ తో వెళ్తుంది అనుకుందాం. లిఫ్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ యాక్సిలరేషన్ A upwards. In this case what happens? Case 3 ఏంటంటున్నా, case 3 here lift is moving upwards with an acceleration A. Acceleration A. In this case, how the person will feel? Weighing machine మీద person ఉన్నాడు, person is standing on the weighing machine. Lift is moving with acceleration, moving upwards with acceleration A. In this case, now what is this frame called? First of all, Non-inertial. Non-inertial, sir. accelerating frame of reference or non-inertial frame of reference. Now weight of the person, mg acts downwards, vertical downwards. Reaction force or normal force, or I can say reading of weighing machine, R. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు పైకి వెళ్తుంది ఎట్లా వెళ్తుంది? యాక్సిలరేషన్ తో వెళ్తుంది. నెట్ యాక్సిలరేషన్ ఏ. అప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి? నెట్ ఫోర్స్ షుడ్ బి In the direction of acceleration. ఏ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉండాలి?
నెట్ నార్మల్ ఫోర్స్ Normal force. అప్వర్డ్స్ ఉండాలి అంటే జీ ఆర్ మైనస్ జీ R minus mg. R net force must be equal to R minus mg. అంతేనా? నెట్ ఫోర్స్ MA is equal to R minus mg. R is equal to what? MA plus mg. M into G plus A. A plus mg. Now MA plus R is equal to, if I take M as common, G plus A. Yes, sir. This is the reading of weighing machine. For example, true weight of a person. True weight of a person, 75 kg weight అనుకుంటున్నాను. True weight of a person is 75 kg weight. మీకు kg weight అంటే చెప్పిన గుర్తుందా? 1 Yes, sir. kg Into weight 9.8. is nothing but 9.8 9.8 Newton. Newton. Approximately taken as 10 Newton. 10 Newton. 10 newtons, sir. 75 kg weight మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. మాస్ మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు వాట్ ఈజ్ యువర్ వెయిట్ అంటే మీరు ఎప్పుడు 75 kg అని చెప్పొద్దు. దట్ ఈస్ రాంగ్. 60 kg అని చెప్పొద్దు. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి 60 kg వెయిట్. మిమ్మల్ని వెయిట్ అడిగినప్పుడు ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యువర్ వెయిట్, then don't say 60 kg. 60 kg is what? Kg is unit of mass. So kg weight and 60 kg weight is your answer. Right? 55 kg weight and 55 kg weight and 55 kg another. 55 kg represents what? Mass. So Mass. సార్ so if your true weight is 75 kg. kgs weight కి Ena? 735 వస్తుందా సార్? 75 kgs weight కి న్యూటన్ లో అయితే 7 అంటే నేను 10 తీసుకుంటే ఈజీ క్యాల్కులేషన్. దీని ఏనాయచ్చు 75 kg వెయిట్ అంటే 75 into 10 న్యూటన్ చేయండి అప్రాక్సిమేట్ గా. హౌ మచ్ ఐల్ గెట్? 750. 750 newtons. 9.8 తీసుకొని చేయండి. యూ మే గెట్ సమ్ వాల్యూ 735. 735 వస్తుంది సార్. 735. ఓకే. అంటే మీకు ట్రూ వెయిట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్సన్ యొక్క ట్రూ వెయిట్ నేను 75 kg వెయిట్ అనుకుంటే ఎప్పుడు నార్మల్ గా when he is stationary, then his weight is 75 kg weight. But when the lift is moving with an acceleration a upwards, I am adding this MA to mg. ఈ MA నేను mg కి యాడ్ చేస్తున్నా. అప్పుడు నాకు రీడింగ్ స్ప్రింగ్ ఈ వెయింగ్ మెషిన్ లో నాకు చూపించే వెయిట్ ఎంత చూపిస్తుంది తెలుసా? ఇట్ విల్ బి మోర్ దాన్ 75 kg weight. అంటే the observer or a person who is standing on the weighing machine, what he feels as if his weight got increased. అంటే ఎందుకు రీడింగ్ నాకు ఇక్కడ ఏం చూస్తుంది? 75 kg వెయిట్ చూపించేది నాకు ఇప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లిఫ్ట్ అనేది 2 meter/second² తో వెళ్తుంది అనుకున్నా. upwards, if the lift is moving upwards with an acceleration of 2 meter/second², then what will be the value of reading in the weighing machine? R ఎంత చూపించాను? 75 into నేను 10 తీసుకుంటున్నా. 10 plus 2 ఎంత? 12. So 75 into 12, what I will get? 12 5 60, 12 7 84 plus 6 900 Newton. Actually, true reading ఎంత ఉండే when the lift is stationary? What was the reading? 750 Newton, sir. 750 Newton. 757 for 75 kg weight. But when the lift is moving upwards with uniform acceleration, ikkada uniform with a uniform, we'll discuss only uniform acceleration. వెళ్తున్నప్పుడు 2 meter/second² తోటే వెళ్తుంది అనుకుందాం. అప్పుడు నాకు రీడింగ్ ఎంత చూపిస్తుంది? రీడింగ్ ఆన్ వెయింగ్ మెషిన్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యాజ్ 900 Newton. Even though
your weight is 75 kg weight, but what is the weighing machine showing the reading? 900 Newton. And the kg weight length is, what is the value in kg weight? 90, sir. Kg weight. Even though your weight is 75 kg weight, but the reading, the weighing machine is showing 90 kg weight. ఎప్పుడు చూపిస్తుంది? When the lift is moving upwards with uniform acceleration A, which is equal to meter per second square. ఇట్లా తీసుకుంటే మీకు రీడింగ్ అన్న చూపిస్తుంది. మరి నేను దీన్ని సూడో ఫోర్స్, ఐ మీన్ కెన్ ఐ అప్లై సూడో ఫోర్స్ హియర్? ఎందుకు? ఏ ఫ్రేమ్ లో ఉంది? యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్స్. యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ లో ఎట్లా వెళ్తుంది లిఫ్ట్? యూనిఫామ్ అప్వర్డ్ యూనిఫామ్ అప్వర్డ్స్ అండ్ డౌన్వర్డ్స్. అప్వర్డ్ సార్. ఇప్పుడు సూడో ఫోర్స్ ఎట్లా యాక్ట్ చేయాలి? అంటే ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఏమైనా చూడండి ఇక్కడ ఎంజీ ఆల్రెడీ ఉంది. ఎంజీ వెయిట్ కి నేను సూడో ఫోర్స్ యాడ్ చేస్తాను. సూడో ఫోర్స్ ఎంత ఇప్పుడు? Now mg, this r must be equal to what? This MES. r must be equal to mg plus వచ్చింది కదా, mg ప్లస్ ఎంఏ. So whenever గుర్తుపెట్టుకోండి, whenever a person is in accelerating frame of reference or non-inertial frame of reference, you have to add pseudo force opposite in direction to the direction of motion of the truck or lift, ఏదైనా అనుకోండి, motion of the body అనుకోండి. ఇక్కడ సూడో ఫోర్స్ ఎంఏ అనేది డౌన్వర్డ్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది, ఎంజీ తో పాటు ఎంఏ కూడా ఉంది. సో రెండు యాడ్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ రీడింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బ్యాక్, సారీ రీడింగ్ ఆఫ్ దిస్ వెయింగ్ మెషిన్. ఇది కేస్ 2. కేస్ 3 నా. ఒకవేళ కేస్ 4 లిఫ్ట్ మూవింగ్ డౌన్వర్డ్స్ తీసుకుంటే ఏమైతే చెప్పండి. లిఫ్ట్ ఈస్ మూవింగ్ డౌన్వర్డ్స్. లాస్ట్ కేస్ డిస్కస్ టైం 9:05. Okay, let me wind up the class. Okay, so tomorrow we'll discuss. Right, thank you all. థ్యాంక్ యూ సార్.